समीचीनमस्ति खलु? समीचीनमस्ति। भवत्याः वीडियो नास्ति वा? इदानीम् आरम्भं करोमि वा? अवश्यम् अवश्यम्। महीं मूलाधारे कमपि मणिपुरे हुतवहम् स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतम् आकाशमुपरि मनोऽपि भ्रूमध्ये सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरं। सर्वेभ्यः नमस्काराः। शुभसायं। गतकक्षायां चकोर विषये अनन्तरं चक्रवाक विषये कोऽपि पृष्टवान् आसीत्। ततः पूर्वम् एतादृश प्रसङ्गानां नाम कविसमया इति अस्ति। कविसमया आर् द पोएटिक् कन्वेन्शन. It's a technical term used to denote certain things and ideas in a certain impracticable form or manner, and this is prevalent among Samskrita poets. Almost we see a lot. Rajashekharah iti kavihi tasya kritihi काव्यमीमांसा इति सः लक्षणग्रन्थः। तत्र स्वर्ग्यं भौमं पातालीयम् एवं त्रिविध कविसमयम् इत्युक्ते तत्रत्य कविसमयं सः उल्लिखति। and these all these and in Shivananda Lahari the other day also I mentioned Shivananda Lahari 59 shloka Bhagavatpadaihi Shankaracharyahi bhaktasya sthitim manasthitim bhakti vishaye sah katham evam asti iti. He has used all the four birds in his shloka: Hamsa, Chakora, Chakravaka and Chataka. And I'll just explain about each bird. Chakora, this belongs to the crow family, and this lives on moonlight. That means it feeds on the rays of the moon. Chakora, it passionately cries for the moon, shedding tears of unequated love for the moon. So Chakora Chandra, atrapi Kannada bhashayam vachanani iti santi. Bahavaha Shiva Sharanaha vachanani rachitavantah. Tatra चकोरंगे चंद्रमन बेळगिना चिंते इति एकं वचनम् अस्ति। चकोर चंद्रयोः विषये प्रादेशिक भाषासु अपि उल्लेखः। तथा कविसमयः संस्कृत भाषायाः प्रभाविताः ताः अपि भाषाः तत्रापि अस्ति उल्लेखः। प्रायः अन्यासु अहम् अन्य भाषा विषये अधिकं न जानामि, प्रायः स्यात् एवमेव। अनन्तरं चातक पक्षिः, दिस् बिलाङ्ग्स् टु लाइक cuckoo family, and this is unwilling to drink water found on earth, and it chooses to drink only fresh pure water as it falls from the sky. Ityukte varshadhara vrishti jalam eva saha pibati नो चेत् न पिबति एव। अतः एकत्र सुभाषितम् एव अस्ति अन्योक्ति रूपेण। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति धरणीं गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि
तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनं वचः इति सुभाषितकारः चातकम् उद्दिश्य सर्वे दानिनः न भवन्ति, केचन धनिनः अपि कृपणाः भवन्ति, अतः चातकं वदति आकाशे बहु मेघाः भवन्ति किन्तु सर्वे न वर्षन्ति, अतः किमर्थम् एवं याचनां करोषि त्वम्, एवं चातकम् उद्दिश्य वदति। तद् अन्यमपि यः सर्वत्र याचते तम् उद्दिश्य अपि अन्योक्तिरिव तथा अस्ति। सो चातक इस् अ बर्ड which drinks only rainwater and it will die but not drink any other water. Therefore, this Chataka also it's symbolic of waiting for the right thing. Chataka sah Chataka pakshihi iva pratiksham karoti ityukte आगमन पर्यन्तं सः तत्रैव अत्यन्त सहनाया प्रतीक्षां करोति इति वक्तुमपि चातकस्य उल्लेखः भवति। Chakravaka is a type of duck, and the other day I told legend relates that actually they are always Chakravaka Mithunam ityeva prasiddham. Te pratah suryasta paryantam pratararabhya adinam चक्रवाक मिथुनं परस्परम् एव भवन्ति। चक्रवाकः चक्रवाकी च रात्रौ तेषां वियोगः भवति, अतः ते बहु क्रन्दन्ति एकम् उद्दिश्य एकः तथा। अनन्तरं रामायणे क्रौञ्च पक्षी, क्रौञ्च इस् type of crane, and that is even that symbolizes unconditional love and affection, devotion also. And even this crane, that concentration, one-pointedness, even for that in bhakti tatha bhavati. Anantaram we have seen Hamsa. Hamsasya nirakshira etad vivekaha asti iti. So that is mainly to show that we should have that discrimination to know what is right and wrong. Garudasya ullekha asti. Evamev, and this Chakora, Chataka, Chakravaka, all these are they are dependent on natural resources. Tadapi asti ekah amshaha. Anya prakriti suryodaya suryasta vishayepi santi kavi samaye. तत् प्रसंगे प्रसंगानुगुणं वदामि। इदानीम् एतत् प्रायः एतत् पर्याप्तम् इति मन्ये। अत्र कालिदासः मालविकाग्निमित्रनाटके एतावत् पर्यन्तं केवलम् अग्निमित्रमालविकयोः केवलं प्रणयम् उद्दिश्य एव वयम् अधिकं ज्ञातवन्तः। यदि अशोकवृक्षः पुष्पितः इति धारिणी केवलं तेन कारणेन अभीष्टपूरणं करोमि मालविकायाः इति यदि मालविकाग्निमित्रयोः विवाहं कारयिष्यति तदा अस्माकं मनसि बहु प्रश्नाः भवन्ति। मालविका का, परिव्राजिका का, कथं सा अन्तःपुरं प्रविष्टा, एवं एतत् सर्वं एवमेव sort of abrupt ending, तस्य समाधानं न प्राप्नुमः। अतः एव अस्माकं रोचकतां कथाविषये तत् अनन्तरं सम्पूर्ण समाप्तिः अपि परिपूर्णता भवेत् तत्र। तादृश संविधानकौशलं कालिदासः निर्मितवान् अस्ति। अत एव अस्मिन् प्रमदवने इदानीं भिन्नदृश्यं वयं पश्यामः। महाराजः आगतवान् अस्ति, धारिणी तस्य परिजनः अस्ति, मालविका अपि सालङ्कृता अस्ति। तस्मिन् समये कञ्चुकी प्रविशति। माधवसेनः बन्धनात् मुक्तः, सः अतीव सन्तुष्टः। अग्निमित्राय बहूनि उपायनानि प्रेषितवान् अस्ति। तेषु उपायनेषु द्वे शिल्पिदारिके those who are कलाभिज्ञे अपि स्तः। ते मार्गायासात् तद्दिने एव न महाराजस्य पुरतः न प्रविष्टवत्यौ। अतः अनन्तरदिने कञ्चुकी यदा महाराजः
सर्वैः सह प्रमदवने अस्ति तस्मिन् समये कञ्चुकी आगत्य वदति। अनन्तरं महाराजः प्रवेशय इति तं वदति। ते आगत्य प्रथमं मालविकायाः अभिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं भवति तयोः, अस्माकं राजकुमारी इति। अनन्तरं परिव्राजिका यदा सा वदति तस्याः स्वरं श्रुत्वा पुनः तस्याः परिचयः, आर्यसुमतेः अनुजा एषा कौशिकी इति, तस्याः अपि परिचयः भवति। अनन्तरं सर्वेषां मनसि आश्चर्यं भवति, किम् एवं सर्वे सपरिवारमिव अत्र दृश्यन्ते इति कारणं वदति। यतः रजनिका तथा ज्योत्स्निका इति ते चेट्यौ अधिकं न जानन्ति, केवलं विदिशां प्रति माधवसेनः गृहीतः यज्ञसेनेन, अनन्तरं कथमपि आर्यसुमतिः मन्त्री अनुजया सह अपि आगच्छति, विदिशां प्रति सार्थं प्रविशन्ति सर्वे। सपरिव्राजिका अत्र स्वस्याः परिचयं करोति दुःखेन। श्रूयतां तावत् माधवसेन सचिवं सुमतिं ममाग्रजम् अवगच्छ। अहं माधवसेन सचिवः आर्यसुमतिः अस्ति खलु, तस्य अहम् अनुजा अस्मि। महाराजः अग्रे अनुवर्तयतु इति वदति। स इमां तथागतभ्रातृकां मया सार्धम् अपवाह्य भवत्सम्बन्धापेक्षया पथिकसार्थं वैदेशगामिनम् अनुप्रविष्टः। सः इत्युक्ते आर्यसुमतिः भवत्सम्बन्धापेक्षया, यथा माधवसेनः इष्टवान् मालविकायाः विवाहः अग्निमित्रेण सह भवेत् इति तस्य आशयः आसीत्, तदनुगुणं पथिकसार्थं सार्थवाहैः सह ते विदिशानगरं प्रति गच्छन्ति स्म। अतः सर्वे तस्मिन् सार्थे अनुप्रविष्टाः। ततस्ततः पूर्वमेव उक्तवती, सार्थः इत्युक्ते ते एकस्मात् प्रदेशात् अन्यत्र गच्छन्ति, तद् एकवर्षपर्यन्तम् अपि भवति, कदाचित् मासाः भवन्ति। अतः तदर्थं तेषां समीपे धनं धान्यं रक्षकाः, प्रायः नगरे यत् सर्वं सौलभ्यं भवति तत्सर्वं तैः सह तदपि लभ्यते। यतः मार्गमध्ये अटवी भवति, अरण्यं भवति, नदी भवति, तत्र सर्वत्र कदाचित् आक्रमणकाराः दस्यवः भवन्ति, अतः रक्षकभटाः अपि भवन्ति, कलाभिज्ञाः भवन्ति, गायकाः, नर्तकाः, पाचकाः, एवं सर्वे तत्र भवन्ति। इदानीं किं जातम् इति महाराजः पृच्छति। ततस्ततः तदा परिविराजिका वदति, स च अटव्यन्ते निविष्टो गताध्वा वणिक्जनो अध्वश्रमार्थो विश्रामितुम्। सः, स इत्युक्ते सार्थः, अटव्यन्ते अरण्यप्रदेशस्य सीमा, अरण्यस्य सीमाप्रदेशे, अध्वा इत्युक्ते प्रयाणः, मार्गः, गताध्वा एवमेव आदिनं ते पादाभ्यामेव गच्छन्ति स्म, किन्तु अश्वाः गजाः ते प्राणिनः अपि भवन्ति, अश्वारोहिणः रथाः भवन्ति स्म, आदिनं ते सर्वेषां श्रान्तिः भवति इति। वणिक्जनः अध्वश्रमार्थः, अध्वा इत्युक्ते उक्तवती मार्ग, श्रमार्थः विश्रामितुं ते निविष्टः, अटव्यन्ते निविष्टाः, अतीव श्रान्ताः आसन्। अतः ते किं कृतवन्तः, तस्मिन् दिनस्य प्रयाणं तत्रैव स्थगयित्वा अग्रे तद्दिने दे जस्ट् कैम्प् देर्। ततस्ततः इति पृच्छति पुनः। ततश्च तूणीरबन्धपरिणद्धभुजान्तरालम् आकर्णलम्बिशिखिपिच्छ कलापधारी
कोदण्डपाणि निनदत् प्रतिरोधकानाम् आपातदुष्प्रसहमाविरभूतनीकम्। पुनः पठामि। तूणीरबन्धपरिणद्धभुजान्तरालम् आकर्णलम्बिशिखिपिच्छकलापधारी कोदण्डपाणि निनदत् प्रतिरोधकानाम् आपातदुष्प्रसहमाविरभूतनीकम्। तूणीरबन्ध तत्र सर्वे समस्तपदानि एव। आपातदुष्प्रसहम् आविरभूत् अनीकम्। तत्र सन्धिः न पूर्णाक्षरं भवति तावदेव, अनुस्वारः अस्ति इति कारणेन तथा भवति। अस्तु, अस्य एतत् अन्वयं पश्यामः। अत्र वसन्ततिलकावृत्तम्। अस्मिन् प्रथमम् एतद् उक्त्वा अनन्तरं वदामि। तूणीरं प्रतिरोधकानाम् अनीकम् आविरभूत्, केवलं तदेव वाक्यं। तूणीरं प्रतिरोधकानाम् अनीकम् आविरभूत्। तूणीरमपि नास्ति, प्रतिरोधकानाम् अनीकम् आविरभूत्। दिस् इस् द प्रिन्सिपल् सेण्टेन्स्, आल् अदर्स् आर् अड्जेक्टिव्स्। अस्तु, प्रथमपदं तत् समस्तपादः एव एकं पदं भवति। तूणीरबन्धपरिणद्धभुजान्तरालम् एकपदम्, A1। आकर्णलम्बिशिखिपिच्छकलापधारी द्वितीयपदं भवति। कोदण्डपाणि 3। निनदत् आपातदुष्प्रसहम् प्रतिरोधकानाम् अनीकम् आविरभूत्। पुनरेकवारं वदामि, मन्दं मन्दं वदामि। ये लेखितुम् इच्छन्ति शक्नुवन्ति लेखितुम्। तूणीरबन्धपरिणद्धभुजान्तरालम् आकर्णलम्बिशिखिपिच्छकलापधारी कोदण्डपाणि निनदत् आपातदुष्प्रसहम् प्रतिरोधकानाम् अनीकम् आविरभूत्। प्रथमम् एतस्य सारांशं वदामि आङ्ग्लभाषया, अनन्तरम् एकैकस्य अर्थं वदामि। There appeared a host of waylayers, a bow in hand and shouting, and whose chests, that means between the arms, was covered with the quiver straps, whose who wore plumes of peacock's feather that hung down to their ears, and who were irresistible at the first onset or charge. Tatra dasyavaha, the waylayers, it can be what other word is there, highwayman, something like that. So those usually who they come across such people who loot the people. So katham asit taihi akramanam kritam sarthasya upari. Sartha iti, it's collectively it consists of so many things, but sartha is the word, caravan, like that. So tesham akramanam katham asit iti अत एव पदानि अपि तथा सन्ति अत्र। अनन्तरं वसन्ततिलकावृत्ते यतिं विना एकश्वासेन एतद् पठितुं शक्नुमः। मध्ये यति नियमः नास्ति वसन्ततिलकावृत्ते। तस्य the effect of the attack of those the highwaymen, that is very beautifully brought out in this padya. Astu, Tunira is that Bana Kosha, quiver. How were they? This is the depiction of the attackers, how fierce they were. Tunira Bandha Parinadha Bhujantaralam. Bhujantaralam, Bhuja etau Bhujau, Bhujantaralam iti Madhya Pradesha. Dvayoho Bhujayoho Madhye Katham asit Tunira Bandha Parinadham asit. Tunira is the quiver.
usually the quiver will be at the back and they tie it with the straps. So they had straps of the quiver on their chest. Parinadda ityukte tesha baddha asit. It was tied and it was strong and that had the straps of those bhujantaralam ityukte dvayoh bhujayoh madhyabhage तूणीर बंध पट्टा इत्यपि अस्ति. तूणीर बंध पट्टा इति, that strap. So that was there. And akarna lambi shikhi picha kalapadari. Kalapa is that bhushanam. Shikhi is a peacock. Shikhi picha kalapadari. Katham asit akarna lambi. Maybe they had, they were wearing like crown like or they had that turban like thing which for which they had put this they had adorned with peacock feathers, and that was hanging till their ears. Totally, in totality, this gives a fierce description of those people who attacked them, how they were. Through Parivrajika, Kalidasa wants to describe them. तूणीर बंधन पट्टैः भुजमध्य भागः विशालः आसीत्. अनन्तरं कर्णपर्यन्तं शिखिपिञ्छानां भूषणम् आसीत्. So the peacocks, and also it signifies how mercilessly they had killed many peacocks. To have so much of usually one or two we see. Krishna, our Lord Krishna has only one peacock feather, and that too the feather that the peacock sheds on its own. But the way they had decorated, and so many people they wore that peacock feathers, so like a bunch of peacock feathers, that itself shows that they were so cruel. They must have killed so many peacocks to take those feathers. Akarna lambhi shiki picha kalapadhari. Kalapadharinah te. Anantaram kodanda pani haste धनुः आसीत्. अनन्तरं निनदत्. कथं ते आक्रमणं कृतवन्तः? उच्चैः शब्दायमानः. The whole the forest that was echoing with their shouts. अनन्तरं निनदत्. आपात दुष्प्रसहम्. आपात दुष्प्रसहम् इत्युक्ते तेषाम् आक्रमणं कथम् आसीत्? आपात is that falling, the way they fell, the attack. Dushprasaham, it was unbearable. Dushprasaham. Pratirodhakanam anikam. Pratirodhaka is the way layers. The men, those men. Anikam, the sainya. They in one group they attacked. Anikam avirabhut. It pradurabhut, avirabhut, abhut iti. Marga pratirodhinam akramanam katham asit ityukte drashtumapi te ativa bhikaraha asan. Anantaram bhayanaka shabdamapi kritavantaha. Shrotrunam hridaye kampanam utpaditavantaha. Tesham haste dhanuhu asit. पृष्ठभागे तूणीरः आसीत्. अनन्तरं अति भीकरस्वरूपिणः ते उच्चैः शब्दायमानाः आक्रमणं कृतवन्तः. तेषाम् आक्रमणं तथा अतीव भयजनकम् आसीत् इति वदति सा परिव्राजिका. तत्र तदेव रसास्वादनं कर्तुं रससूत्रं तद्दिने उक्तवती. विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावः. व्यभिचारी अथवा संचारी भावः. तत्सर्वं कविः एव कवेः पात्रचित्रणे तथा सन्निवेशनिर्माणे एव तत्सर्वं कवेः कार्यमेव. The situations, the characters, everything will be made accordingly by the poet. And asmabhihi kim karaniyam? Asmabhihi sahrudayaah bhavitavyam. Bhavya. Yataha saha tu sarvam nirmati kavihi. Sanniveshasya nirmanam karoti.
पात्राणां निर्माणं करोति। अत्र पश्यन्तु, भयानकरसस्य सन्निवेशं सः कल्पितवान् अस्ति। अस्माकं मनसि किं करणीयं? सर्वम् एतावत् पर्यन्तम् अतीव सर्वं शृङ्गारोन्मुखं, शृङ्गाररसस्य किञ्चित् अतिसमीपं गतवान् आसीत्। इदानीं तन्मध्ये करुणा तथा भयानकरसानां चित्रणम् अत्र। अतः अस्माकं मनसि अपि एतेषाम् आक्रमणं मनसि कल्पनां कृत्वा एव भीतिः उत्पद्यते। तथा भयं निरूपयति। मालविका तु अतीव, सा राजकुमारी, पूर्वं कदापि एतादृश सन्निवेशं सा न सम्मुखीकृतवती। अतः तत् स्मृत्वा एव अस्माकमपि सर्वेषां भवति, यदि गृहे तथा आक्रमणकारैः आक्रमणं भवति, अथवा केषुचित् वर्षेषु पूर्वं तत् प्लेन् वास् हैजाक्ड and so many people were held captive for so many days, some 15-20 days, and later they were all psychologically so frightened, and just recalling the events that would make them so they were not all to themselves. Though everybody gave them told them, gave courage that stage has passed, still they had that psychological fear. Atra asmakam Malavika tu mugdha अतीव कोमला सुकुमारी, सा सुकोमला अस्ति। अतः तद् स्मृत्वा एव यदा परिव्राजिका पदैः तस्य वर्णनं करोति तदा सा भयं निरूपयति। वयमपि निरूपयामः, तदा एव नाटकस्य आस्वादनं सुलभं भवति। तदा विदूषकः वदति, मा भीः, अतिक्रान्तं खलु भगवती कथयति। सः मध्ये तस्य मनसि अपि अतीव खेदः भवति। एषा कन्या अतीव भयग्रस्ता अस्ति, अतः धैर्यवचनानि वदति। मा भीः, अतिक्रान्तं खलु भगवती कथयति। भगवती इत्युक्ते परिव्राजिका यत् कथयति, इदानीं यद् वर्णयति, अतिक्रान्तं खलु, तत् इट्स् अ पास्ट इवेंट, तत् अतीतं खलु, किमर्थं तद्विषये पुनः एतावती भीतिः इति पृच्छति। महाराजः किमपि न वदति मालविकाम् उद्दिश्य। विदूषक तस्य मनसि अग्रे किं जातम् इत्येव श्रोतुम् आसक्तिः। ततस्ततः परिव्राजिका वदति, ततो मुहूर्तं बद्धयुद्धास्ते पराङ्मुखी कृतास्तस्करैः सार्थवाह योद्धारः। सा वदति, सार्थवाहस्य रक्षकभटाः योद्धारः ये आसन्, ते अपि तेषां पराक्रमः अपि लघु नासीत्, ते अपि अतीव पराक्रमिणः, किन्तु एते संख्यायामपि बहु प्रायः आसन्। अनन्तरम् अतीव क्रूरिणः, एतेषां किमपि एतद् आक्रमणसमये केचन नियमाः भवन्ति, तत् सर्वम् उल्लङ्घितवन्तः, तत् किमपि ते न दृष्टवन्तः। अतः ततो मुहूर्तम् इत्युक्ते क्षणाभ्यन्तरे, within a few not minutes, maybe they fought for some time. बद्धयुद्धाः ते सार्थवाह योद्धारः, ते अपि सार्थवाह योद्धारः, रक्षकभटाः अपि बद्धयुद्धारः, ते अपि अतीव पराक्रमेण युद्धं कृतवन्तः, किन्तु अन्ते तस्करैः पराङ्मुखीकृताः। तस्कराः, दस्यवः, actually there is a difference between robbers and these people. Robbers, they rob from the house or something like that, but these people, they loot, kill, they are so merciless, they don't care for anything. Though the people are harmless, even after looting, they don't spare their lives. Many times they do that.
अतः तैः तस्करैः पराङ्मुखीकृताः ये सार्थवाहस्य योद्धारः पराजिताः पराङ्मुखीकृताः they were made to go back or they were repulsed by the parangmukha ityukte repulsion parangmukhikritaah ityukte they were repulsed by the robbers raja vadati bhagavati atah param idanim kashtam shrotavyam महाराजस्य मनसि अपि बहु कष्टं भवति एतावत् पर्यन्तमेव श्रोतुं बहु कष्टकरम् आसीत् अग्रिमदृश्यस्य कल्पनां कृत्वा ऊहां कृत्वा इतः परं यत् जातं तद् इतोपि असहनीयं स्यात् यतः यदा आक्रमणकारैः सर्वे आक्रान्ताः किं वा भवितुं शक्यते तद् ऊहां कृत्वा एव महाराजस्य मनसि पुनः श्रोतुमपि बहु कष्टं भवति तदा परिव्राजिका वदति ततः सः मत्सोदर्यः मम सोदरः सुमति आर्यसुमतिः इमां परीप्सु दुर्जातेः पराभिभवकातरां भर्तृप्रियः प्रियैः भर्तुः आनृण्यम् असुभिर्गतः इमां परीप्सुर्दुर्जातेः पराभिभवकातरां भर्तृप्रियः प्रियैः भर्तुः आनृण्यम् असुभिर्गतः अनुष्टुप् छन्दः अत्र पश्यामः किं जातम् इति अन्वयं वदामि प्रथमं दुर्जातेः इमां पराभिभवकातरां परीप्सुः भर्तृप्रियः प्रियैः असुभिः भर्तुः आनृण्यं गतः पुनः वदामि दुर्जातेः इमां पराभिभवकातरां परीप्सुः भर्तृप्रियः प्रियैः असुभिः आनृण्यम् असुभिः अत्र अस्ति असुभिः प्रियैः असुभिः भर्तुः आनृण्यं गतः सः किं कृतवान् आर्यसुमतिः तदा तु आक्रमणकारिणः एवं कृतवन्तः अत्यन्त क्रूरकार्यं कृतवन्तः ते रक्षकभटान् प्रायः मारितवन्तः ते अपि सर्वे हताः अनन्तरम् एतस्य किम् अभवत् इति सा वदति ततः मत्सोदर्यः my brother then that brother of mine who loved his master wishing to rescue in calamity the princess who was afraid of a defeat or insult at the hands of the enemy paid off the debt due to his master with his dear life ityukte arya sumatihi taskaraihi hatah पश्यामः दुर्जातेः दुर्जाते इत्युक्ते आपदि स्थिते शत्रूणां अस्मिन् संकटकर परिस्थितौ इमां यदा एतत् सर्वं जातम् आक्रमणं सर्वं जातं परस्पर युद्धं तदा मालविका किं कृतवती अतीव भीता अनन्तरम् अतीव दुःखिता अपि इमाम् इत्युक्ते मालविकां दर्शयित्वा वदति इमां पराभिभवकातरां पराः के शत्रवः इत्युक्ते आक्रमणकारिणः अभिभवकातराम् अभिभव इत्युक्ते the humiliation or anything they are so merciless people they can do and being very beautiful and young we can assume so many things that might have happened with her even Malavika who was always protected in the who was always
who was brought up in that protected environment, now all of a sudden she has to face so many difficulties all at once. Ataha parabhibhava kataram imam. So she was so worried and she was so sad also. Abhibhava ityukte insult and humiliation. Katara, she was so tensed with all this, assuming what might happen with her. Imam paripsuhu. परीप्सुः इत्युक्ते परित्रातुम् इच्छुः तत्सन्नन्त इमाम् इत्युक्ते मालविकां परीप्सुः रक्षणं कर्तुम् इच्छन् भर्तृप्रियः स्वामी भक्तः स्व भ्रातुः विषये वदति खलु अतः स सुमतिः प्रियैः असुभिः प्राणाः कस्य न प्रियाः अतः अत्यन्त इष्टैः असुभिः प्राणशब्दः सर्वदा बहुवचने एव भवति प्रियैः असुभिः तस्य प्राणैः भर्तुः आनृण्यम् इत्युक्ते ऋणमुक्तता सः भर्तुः आश्रये आसीत् तस्य ऋणम् आसीत् देशं प्रति ऋणम् आसीत् स्वामी प्रति ऋणम् आसीत् स्वामिनं प्रति ऋणम् आसीत् अतः भर्तुः आनृण्यं गतः इत्युक्ते सः he was he died in his master's service so that he was indebted to his lord, that he was freed of that. स्वप्राणत्यागेन तस्य ऋणं किं भर्तृदत्तं सः तावत् पर्यन्तं सर्वं वेतनं दत्तवान् तस्य कुटुम्बभारं सर्वं प्रायः सः सर्वं कृतवान् आसीत् अतः स्वप्राणान् एव समर्पयित्वा स्वामी भक्तिं प्रदर्शितवान् प्रथमा इत्युक्ते ज्योत्स्निका प्रायः हंहो गतस्तातो मरणम् इति एतत् सर्वं केवलं यदा सुमतिः प्रस्थितः कौशिक्या सह मालविकामपि नीत्वा यदा गतवान् केवलं तावत् पर्यन्तं ये सर्वे जानन्ति तत्र नगरे विदर्भदेशे अतः एषा प्रथमा वदति हंहो इति उद्गारः दुःखस्यापि भवति आश्चर्यस्यापि भवति अत्र दुःखं गतस्तातो मरणं ताता इत्युक्ते सः मन्त्री आसीत् तेषामपि पूज्यः आसीत् ताता इत्युक्ते पिता भवति किन्तु अत्र सः पूज्यः गतः मरणं सः अपि वीरमरणं प्राप्तवान् खलु इति खेदं दुःखं प्रदर्शयति द्वितीया अतः खलु भर्तृदारिकाया इयं समवस्था संवृत्ता अतः खलु तस्मात् कारणादेव भर्तृदारिकायाः इयं समवस्था संवृत्ता भर्तृदारिका इत्युक्ते मालविका मालविका अपि भवति परिव्राजिकायाः अपि भवति यतः तत्र दट्स् अ ट्रिकी वर्ड एकस्मिन् सन्दर्भे आर्यसुमतेः अनुजा परिव्राजिका इति भवति नो चेत् राजकुमारी इत्यपि भवति उभयोः सा एव अवस्था अतः इयं समवस्था संवृत्ता ईदृशी परिस्थितिः ईदृशी अवस्था जाता परिव्राजिका पूर्वं सा अपि सा तु ज्ञानी अतीव धैर्यशालिनी तथापि तत्सर्वं स्मृत्वा तस्याः अपि मनसि बहु दुःखं भवति बाष्पं विकिरति शी आल्सो sheds tears सर्वेषाम् इदानीं तत्र प्रमदवने सर्वेषां मनसि मालविकां प्रति परिव्राजिकां प्रति अनुकम्पा दुःखम् आर्यसुमतेः वीरमरणविषये श्रुत्वा अतीव शोकः एवं सर्वं करुणा तथा करुणः एव अधिकः पूर्वं भयानकम् आसीत् भयानकरसः आसीत् इदानीं सः करुणारसः तनुभृताम् ईदृशी लोकयात्रा तनुभृतां तनु इत्युक्ते शरीरं तनुभृताम् इत्युक्ते देहिनाम् ईदृशी लोकयात्रा लोकयात्रा इत्युक्ते लोकस्थितिः दट् मीन्स्
जातस्य मरणं ध्रुवम् इति अस्ति खलु। येषां जननं भवति तेषां सर्वेषां मरणं प्रकृतिः विकृतिशरीरिणाम् इति कालिदासः रघुवंशे वदति। तथा तनुभृताम् ईदृशी लोकयात्रा अतीव देहिनाम् एवं लोकस्थितिः इति सः वदति, उद्गारं करोति। न शोचितव्यः तत्र भवान् सफलीकृत भर्तृपिण्डः। न शोचितव्यः तत्र सन्धिः अस्ति, तत्र भवान् सफलीकृत भर्तृपिण्डः एकं पदम्। न शोचितव्यः सः आर्यसुमतिः, अत्र भवान् इत्युक्ते सः आर्यसुमतिः माधवसेनस्य सचिवः सफलीकृत भर्तृपिण्डः। सफलीकृत इत्युक्ते तस्य जीवनं सार्थकम् अभवत्। यतः भर्तृपिण्डः इत्युक्ते भर्तुः ऋणं सः प्राणत्यागेन सः तत् प्रत्युपकारं कृतवान्। अतः तादृशस्य वीरमरणं न शोचनीयम्। अनन्तरं सः न शोचितव्यः इत्युक्ते सः it's not a matter, it need not be lamented upon, as he has done a very brave deed in brave sacrifice. तस्मिन् काले कालिदासस्य अत्र अपि प्रायः इदानीमपि सन्ति, प्रायः इदानीं स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामे अनेके देशभक्ताः प्राणान् त्यक्तवन्तः। तेषु दिनेषु महाराजस्य विषये स्वामी भक्तिः तथा भवति स्म। अतः प्रथमं यदा माधवसेनः बन्धितः तदा एव सचिवः सः मालविकां रक्षितुम् अतीव प्रयत्नं कृतवान्। अत्रापि यदा सः ज्ञातवान् कथमपि आक्रमणकारैः सह युद्धं कृत्वा स्वप्राणान् एव त्यक्तवान्। तस्य स्वामी भक्तिः प्रायः तद् अधिकम् आसीत्। सः अतीव दक्षः सचिवः आसीत्, राष्ट्रमेव प्रथमं तस्य आसीत्। अतः राष्ट्रऋणं सः अर्पितवान्। अनन्तरं किं जातम् इति परिव्राजिका पुनः वदति। ततोऽहं मोहम् उपागता यावत् संज्ञाम् उपलभे तावदियं दुर्लभदर्शना संवृत्ता। अनन्तरं किं जातं, ततः अहं यावत् मोहम् उपगता। मोहम् इत्युक्ते मूर्छावस्थां। सा परिव्राजिका यदा भ्राता अपि मृतः दुःखेन सा मोहम् उपगता। आगता तत्र उपगता इत्यपि साधु उपागता यावत् संज्ञाम् उपलभे। So yada as she regained her consciousness, yavat sangya ityukte punah tasyaha yad paritah kim sarvam asti iti yada tasyaha jnanam abhavat, regaining consciousness, tavat by then iyam ityukte malavika durlabha darshana samvrita. By the time I regained my consciousness, by then I could not see Malavika. She was not to be seen there. Durlabha darshana samvrita. इत्युक्ते केनापि अपहृता इत्यपि भवति। दुर्लभदर्शन इति तस्मिन् स्थले मालविकायाः दर्शनमेव नासीत्। राजा वदति, महत् खलु कष्टम् अनुभूतं भगवत्या। इदानीं परिव्राजिका विषये महाराजस्य सन्तापः अनुकम्पा अस्ति। महत् खलु कष्टम् अनुभूतं भगवत्या, पूज्यया अतीव कष्टम् अनुभूतं खलु इति वदति। Your suffering is very great indeed. परिव्राजिका वदति, ततो भ्रातृशरीरम् अग्निसात् कृत्वा पुनर्नवीकृत वैधव्य दुःखया मया त्वदीयं देशम् अवतीर्ये मे काषाये गृहीते। ततः भ्रातृशरीरम् अग्निसात् कृत्वा
पुनः नवीकृतवैदव्यदुःखया मया त्वदीयं देशम् अवतीर्य इमे काषाये गृहीते। यदा वाक्यम् एवं दीर्घमस्ति तदा पदविभाग सन्धिः अनन्तरम् इदानीं भ्रातृशरीरम् अग्निसात् शरीरम् अग्निसात् एवं पदविभागं कृत्वा पठ्यते चेत् सुलभं भवति, अर्थावगमनमपि सुलभं भवति। ततः अनन्तरं भ्रातृशरीरं सुमतेः शरीरम् अग्निसात् कृत्वा अग्नये अर्पयित्वा इत्युक्ते तस्य अन्तिमसंस्कारं कृत्वा पुनः नवीकृतवैदव्यदुःखया अत्र ज्ञायते परिव्राजिका वेशधारिणी कौशिकी या अस्ति सा पूर्वमेव विधवा आसीत्, तस्याः पतिः मृतः, किन्तु सा भ्रातुः आश्रये आसीत्। अतः तस्याः दुःखं सर्वं कथमपि मनसि एव कृत्वा भ्रातुः आश्रये तद् यथा सा तत् सर्वं विस्मृतवती तथा इव सः सर्वम् एतस्याः विषये अतीव तस्य सोदर्याः सर्वं सः एव पश्यति स्म, अतः एषा अपि तत् सर्वं विस्मृतवती एतस्य आश्रये। किन्तु यदा तादृशः भ्राता एव मृतः तस्याः दुःखं पुनर्नवीकृतं, पुनः नवीकृतवैदव्यदुःखया इत्युक्ते पूर्वं विधवा जाता इति यत् दुःखम् आसीत् इदानीं भ्रातृमरणकारणेन नवीकृतवैदव्यदुःखया तेन दुःखेन पुनः भ्रातृवियोगस्य भ्रातृमरणादपि इतोपि दुःखम् अनुभूय मया त्वदीयं देशम् अवतीर्य इत्युक्ते विदिशा नगरम् आगत्य, अवतीर्य इत्युक्ते तत्र अहम् आगतवती कथमिति तत् सर्वं न वदति, कष्टेन एव आगतवती अस्ति। इमे काषाये गृहीते, महिला अस्ति सा, रक्षणार्थं यत्किमपि कर्तुम् इच्छति, अतः काषायवस्त्रं प्रायः तेषु दिनेषु स्त्रियः सन्यासिन्यः भवन्ति स्म, अतः इमे काषाये गृहीते। काषाये इति द्विवचने अस्ति, अतः उत्तरीयमपि भवति अधोभागे अपि वस्त्रमेकं भवति, अतः द्विवचने प्रायः अस्ति इति मन्ये। इमे काषाये गृहीते। राजा वदति युक्तः सज्जनस्य एष पन्थाः, सज्जनस्य एष पन्थाः इत्युक्ते मार्गः, सज्जनानाम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। सज्जनस्य एष पन्थाः युक्तः इत्युक्ते those who are in one way physically it protects you, and also the grief that she underwent that had led her to take this step. That means tasyaः मनसि अपि विराग भावना प्रायः उत्पन्ना, अनन्तरं रक्षणार्थमपि एषः वेषः योग्यः, अतः महाराजः पिता तस्याः विषये, so it was a proper decision. अनन्तरं युक्तः सज्जनस्य एष पन्थाः, probably that means you have taken a right decision in doing so. ततस्ततः इति वदति। कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? नास्ति चेत् अहम् अग्रे करोमि। भगिनी एका पृच्छति काल्पनिकं वा इति, चातक चक्रवाक। प्रथमं तु कविसमये तेषाम् उल्लेखः भवति, अनन्तरं प्रायः
आसन् इत्यपि कुत्रापि अत्र अस्ति अस्मिन् प्रदेशे चातकपक्षिः अस्ति अत्र चकोरः इति कुत्रापि तथा इदानीं पक्षिणः कस्मिन् प्रदेशे के पक्षिणः भवन्ति इति सूच्यते तथा नास्ति प्रायः तादृशपक्षिणः आसन् किन्तु तेषाम् इदानीम् अतिशयोक्त्या कवयः तत् स्वीकृत्य उक्तवन्तः इति we cannot just rule out that they did not exist. Then one more this thing is there, creature, something I don't Navagunja, something that is made up of 9 animals parts: horse, elephant, and the head of roast, and then tail is something like that. These are all kalpanika. Even Gandaberunda, I don't know whether it existed or not. But Chakora, there are so many birds which we do not know. We are not those who have studied about ornithologist, somebody who knows more about birds. Maybe they will help. So in each species there are so many sub-varieties. Probably they exist. किन्तु कवीनाम् इदानीं यत् रविः न पश्यति तद् कविः पश्यति खलु तत् सर्वम् अतः तस्य कल्पनालोके सः एव सृष्टिकर्ता सः यद्यदिच्छति तत् सर्वं कर्तुं शक्नोति प्रायः तद् अस्ति अपि अतः तद्विषये अहम् अधिकं न जानामि अस्ति चेत् सन्तोषः नास्ति चेत् काव्ये पठामः तावदेव अन्या भगिनी वदति प्रीति भगिनी चातका must have existed in my childhood. सत्यम् अत एव पक्षिणां विषये वयम् अधिकं न जानीमः इदानीं केवलं काकमेव पश्यामः कियान् चतुरः काकपक्षिः एकैक सुभाषितकाराः तु पञ्चतन्त्रे तु एकैक पक्षी अथवा प्राणी पक्षिणा प्राणिभिः किं किं शिक्षितव्यम् इति बहु तत्र उच्यते अतः चकोर चातक चक्रवाक प्रायः सन्ति इत्येव चिन्तयामः अस्तु अत्र अग्रे पश्यामः युक्तः सज्जनस्य एष पन्थाः इत्युक्ते मार्गः ततस्ततः अग्रे किं जातमिति पृच्छति तत इयमप्याटविकेभ्यो वीरसेना देवीं गता देवी गृहे लब्धप्रवेशया मया पुनर्दृष्टा इत्येतद् अवसानं कथायाः अत्र कथां समापयति अनन्तरं किं जातं प्रायः परिव्राजिका मालविकां यदा प्रथमवारं धारिणी देव्याः अंतःपुरे दृष्टवती रहसि तयोः परस्परमेलनं कुत्रचित् जातम् अनन्तरं परिव्राजिका मालविकां प्रायः पृष्टवती स्यात् किम् अभवत् कथं सा अत्र अंतःपुरं प्रविष्टा इति अतः इदानीं ते यथा परस्परं उभयोः परिचयः एव नास्ति इति व्यवहारः अस्ति उभयोः किन्तु सा अनन्तरं मालविकां पृष्टवती स्यात् ततः वदति ततः अनन्तरम् इयम् अपि मालविका अपि आटविकेभ्यः प्रायः तत्र ते आक्रमणकाराः अनन्तरं सर्वं धन कनक अमूल्यवस्तूनि सर्वाणि अपहृत्य ते गतवन्तः अग्रिमदिने सार्थः अपि अग्रे प्रस्थानं कृतः अनन्तरं मालविका प्रायः भीता कुत्रापि अटवी मध्ये प्रविष्टा आसीत् अतः आटविकेभ्यः अरण्यवासिभ्यः वीरसेनम् अरण्य वासिनः बहु ते तु सञ्चरन्ति बहु दूरं सञ्चरन्ति तेषां तथा दार्ढ्यं शक्तिः तत्सर्वम् अस्ति ते अरण्यम् अतीत्य अग्रे आगतवन्तः तस्मिन् सीमाप्रदेशे वीरसेनः सः तत्र रक्षकभटः सेनापतिः आसीत्
आटविकेभ्यः वीरसेनं, वीरसेनात् देवीं, पुनः वीरसेनः धारिण्याः न साक्षात् अनुजः, अवरः किमपि तथा अस्ति, सेम् फादर्, so many the relations are there with some other stree as mother. Tadrishah bhrata saha Veerasenath devim gata. Then they were handed, she was handed over by those foresters to Veerasena, who was guarding that the frontier province. Veerasena devim saha chintitavan yesha tu sundari asti yuvati asti ataha mama agrajam dharinim dadami dharinyai samarpayami sa yat ichchati tat karotu iti. अतः देवीं गता धारिणीं गता देवी गृहे धारिण्याः अन्तःपुरे लब्धप्रवेशया. कथं एषा अन्तःपुरे लब्धप्रवेशा मालविका इति अत्र लब्धप्रवेशया मया पुनः दृष्टा. अहं पुनः मालविकां तदा तु आक्रमणसमये दर्शनमेव किं वदति दुर्लभम् इति उक्तवती. अतः इदानीं पुनः मया मालविका अन्तःपुरे दृष्टा इत्येतत् अवसानं कथायाः. एवमेव मम कथा समाप्तिं गच्छति इति वदति परिव्राजिका. अत्र स्थगयामः. कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत् हस्तम् उपरि करोतु. अहं किं कोऽपि वक्तुं न इच्छति वा? केवलं पाठ्यविषये इति न. No, we can have as you keep asking questions, the same thing can be discussed here. Or if you know something more special about any bird or any this thing, that we can share. So it is not always about this webinar and my teaching or anything, or just to talk about Vyoma or any this thing. If so, two have raised, just I will. एकक्षणं पश्यामि कस्य इति. अस्तु मोहन, अस्तु महोदय वक्तुं शक्नोति. मोहन दाता. धन्यवादः महोदय. I am calling from Mumbai. सन्तोषः. I wanted to share two things. One is just now someone asked about birds, etc. in literature. So there is a book about which I have shared in the chat. By Gauri Mahulkar about birds and animals of Sanskrit literature. So anybody wants to interesting. Refer, yeah, birds and animals in Sanskrit. Even in some papers I saw in the net. Yeah, and this book is available on Amazon, so people can buy it. Dhanyavadah Mahodaya. Second thing I want to say is about your teaching. I mean, there are words are not enough to describe it. Kim aham kim karomi atra. No, I will tell you. The way you have been describing the drama, actually we can feel that as if we are seeing it in front of our eyes. That is the quality of your description. You make every character so alive. I mean, at least I am able to now visualize how Malavika would be looking, how Dharini would be looking, okay, how every character, how the Vidushaka would be looking, and everybody. So whatever I am experiencing, I am sharing with you, Mahadaya. You are making them all alive for us. You are not simply
teaching us in order to teach us something from in Sanskrit about a Sanskrit drama. But you are really going beyond that. I mean, the scope could have been just enough if you had described the difficult Sanskrit of Kalidasa in simple language, but you have gone much, much beyond that. And that is really hats off to you. Dhanyavadah, Mahoday. Much dhanyawada. You made my day. Priyavakya pradhanena sarve tushyanti khalu. No, but this is not just Priyavakyam. This is Satyavakyam. Astu. Subramanyam. Subramanyam Mahodaya va? Subramanyam. Namaste Mahodaya. Shruyate. Dhanyavadah. Thank you very much for the class. I would like to suggest one thing. I mean, if the various alangaras are there, like Shardula, Vikridam, Vasanta Delagam, and all that, if you can give the Lakshanam of that, like Guru, Lagu, Masajam, all those things at the end of the class, and give some examples. And Vadami. Tadeva agre antima athava upantima, last just before one class to conclude, I can share those. I think in between I'll be telling, but if you want, like at one stretch, I'll roughly, will not go into the details of the chandas. The main lakshanas, how many letters and all that I can share, definitely. Dhanyavadah Mahodaya. Kanchana. Namaste. Namaste, Bhagini. Bhagini, I'm here in California. Oh. Every Monday and Wednesday morning, the class happens at 6 o'clock here for me. So I'm enjoying early morning. This morning is it's early morning for them. So we are so privileged that you are 6 o'clock. You are getting up, and I think when we started, it was very cold there. Yes, Bhagini, I but think April, May. I agree with what Mohan Mahoday just said. Your teaching was so good. Every morning I enjoy my filter coffee with your Malavika. I am also from Bangalore, and I studied Sanskritam in high school and college. My teacher Gayatri Madam, she taught us Kumara Sambhavam. I remember that so well. You know, she taught us PK Gayatri, va? PK Gayatri or Gayatri Devi, I think her name was in Sheshadripuram College. I have heard about her. Chandrasekhar Mahoday was also her. MN Chandrasekhar Mahoday, Saha Mama Guru Papi. So she taught us how to write down everything while we are learning the Anvaya Krama, how to number it. I still do it. I still did it. Yes. And even I did, I learned it when I was in college. My Sanskrit lecturer, I had wonderful teachers in high school and college. That is where I learned, and I do the same with my teaching also. So learning becomes easier. Yes. So like he said, it was amazing, you know, the way you teach, I really enjoy it. And I really am amazed at the liberty the poets have taken to exaggerate some things, especially I'm also doing Naishada Charitam simultaneously. It is amazing how they can imagine such things. Vidvad Aushadam, Naishadam too, that is like Suresh Mahoday is teaching that. Yeah. Who is teaching? Suresh Mahoday, Suresh Nanjangud. So he teaches, but it's really nice to read all the kavyas, you know, it is, you get to learn. One thing I would like to bring to everybody's notice is this, what is this, lateral thinking or think out of the box, all these phrases, we think it is only now that's happening. But in Samskrita literature, why only, even in Stotra Kavyas, to call Vishnu or Devi by 1000 names,
Is it not amazing? 1000 Yes, adjectives when they are using. true, true. It's something which it's beyond our thinking. When people can make that, each kavya is like that. This is something even in stotras we can enjoy so much. So Yeah, yeah. One more thing I would like to add, Bhagini. I Vadatu. think Dvitiya Anke Tatra Malavika, when she's doing the Ashoka Dohada, her foot is injured and someone suggests no, that she Dharini's foot is injured, not Dharini. Malavika's. Yes. So the application of sandalwood oil, even today, there is one person who is the authority on sandalwood oil in Bangalore, and he suggests that for cancer treatment, and his brother is completely cured of that. So it is the East Indian oil, pure sandalwood oil, and even today it is used in treatment of cancer. Oh, amazing. Yes, yes. So he has done a lot of research, and his brother, by God's grace, is completely cured. This aromatherapy is something like that, isn't it? Many these herbs are no, that is different. For de-stressing, I think that is used. Yes, but this is to intake the oil. Yes. Yeah. No, that is why I personally every minute I am enjoying Kalidasa, and if I listen to some film hits or something, my mind immediately, my friends are teasing, for you without Agnimitra and Malavika, you don't talk anything. But it has happened like that. Every minute I feel how that great genius might have been. 1500 years back, he has done so much, like whatever now anybody is doing. He can be the best director or a script writer, but all must be indebted to Kalidasa. That's what I feel. Definitely. Yes. So thank you so much, Bhagini. Dhanyavadaha. Thank you very much. Yeah. अस्तु अन्ये अपि सन्ति अद्य अरुण कुलकर्णी निश्चयेन सोमवासरे अहम् अवसरं कल्पयामि रीति भगिन्याः पुनः अस्ति. No, actually I would like to have these discussions. You can see just now, as Bhagini Kanchana told, there are so many things. I may be telling only one particular aspect, but all are elite people like you are experienced, and many of you you are exposed to so many other things. Definitely it will be wonderful if you can share, and बहु सन्तोषः उपयोगी अपि भवति. धन्यवादः सर्वेषाम्. अग्रिम ये वक्तुम् इच्छन्ति निश्चयेन अहम् अवसरं कल्पयामि. अस्तु, शान्तिमन्त्रेण समापयामः. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादाः. Shubharatrihi. I even have one more thing, Mala, on Malavika's wedding, all of us, if that can happen, we can have, it's celebrating, it's an event to be celebrated. So, but I don't know the feasibility of that. We'd like to celebrate it with you. I'm ready. Let us all dress up. So, no, one more, I have bought a sari also. I told my husband, Malavika's mother now in that role. So I want to celebrate. Why not, Bhagini? Why not? yes. I'm prepared almost. That will be a great thing. Yes, yes. Yes. धन्यवादः भगिनी. अस्तु, मिलामः. धन्यवादः. शुभरात्रिः. पुनर्मिलामः. धन्यवाद.